दोस्तों अज बड़े अहम जड़ा इशू है जो शराब नकली शराब ने इलिसिट लिकर ने जो ऑलमोस्ट 83 जाना लिया पंजाब दे विच ਉਹਦੇ बारे मैं तुहाडे नाल चर्चा करनी सी। वैसे असीं उत्थे जा रहे हैं अज तरनतारन दा शायद पंडोरी गोला पिंड है जिथे एक पिंड 'ਚ 7 मौतां होईयां ने गरीब आदमियां दियां और उस तो बाद तरनतारन दा सिविल हॉस्पिटल जाऊंगा। अज असीं तुसीं सब ने हुण तकरीबन इस ट्रैजेडी बारे सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया। मैं कैप्टन साहब का बयान अज पढ़िया कि 7 अफसरां नूं उन्होंने सस्पेंड कर दिता। असल में जे अज किसी नूं सस्पेंड होने की लोड़ है तो वह कैप्टन सिंह नूं सस्पेंड करने की लोड़ है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा पंजाब दे विच। शराब का विवाद जो कर्फ्यू सी पंजाब, जो लॉकडाउन सीगा, बहुत वड्डे पत्थर ते उठ्या और इत्थों तक उठ्या कि उन्होंने अपने जिले पटियाले विच फर्जी शराब दियां डिस्टिलरियां नंबर 2 दियां वो फड़ियां गईयां और ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ भी डिस्टिलरियां ने ना, जिद्दां पोलिटिकली ताकतवर लोगों दियां, चाहे वो राणे गुरजीत दी, चाहे दीप मल्होत्रे दी फरीदकोट, चाहे वो डीपी यादव दी ਚੱਡੇ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 10 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सदी जिथे दुनिया कित्थे पहुंची हुई टैक्नोलॉजी नाल, कितनियां प्राप्तियां कर रही सारी दुनिया, तो साडा पंजाब देसी शराब पीण नाल 83 मौतां हो गई। और मौतां भी कोई ये नहींगा कि लेट्स से अगर कोई पैटी स्मगलर हुंदा, अगर कोई छोटा व्यापारी करदा ना काम, ये जाली शराब, वो एक पिंड च मौत होनी चाहिए सी। एक या 2 सुनते सीगे कि ट्रैजेडी हुई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये तो हुण कई पिंडां दे विच हो गई, माਝੇ दे विच कई जिलियां दे विच हो गई ने, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ SHO ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ DSP ਤੇ शायद छोटे मोटे एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सस्पेंड करता। कैप्टन साहब जिथे मुख्यमंत्री ने एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर भी ने पंजाब के, और इन्होंने जो पंजाब सारा वड्डा बचा शराब माफिया का, इन्होंने कोई पुख्ता एक्शन नहीं लिया। यह नतीजा वा। अगर उदों ताकतवर लोगों के खिलाफ इन्होंने डिस्टिलरियां सील कीतियां होंदियां, राणे गुरजीत की डिस्टिलरी चंद दिन पहला एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड किया, उन्हें दीवार तोड़ी हुई सी मगरली, जिथे ਉਹਦਾ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना शराब का, ਉਹਦੇ पासे जी बाउंड्री वॉल से टुटी डिपार्टमेंट ने पाई है। मतलब मेन गेट के राही नहीं, उत्थों के ट्रकों के ट्रक जा रहे थे बाहर, गवर्नमेंट ने चेक किया, नो एक्शन, जस्ट बिकॉज इन्हों के दोस्त ने। जब तुम इदा के लोगों को बचाओगे या जोड़े पंजाब के जहर घोल रहे हैं, तो नतीजा यही होगा जो और खमियाजा लोगों ने भुगत्या। तुहाडियां नलेकियां दा, तुहाडी ढिल दा, तुहाडी इस दुचित्ती का ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ who owns responsibility in this matter? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 MLAs ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਸੀ ਮੋਰੇ,
9 MLA ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਆ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੈਸੇ और कोई वड्डी गल नहीं कि पिलफरिज हो रही है, जो स्मगलिंग हो रही है, जो ठगी ठोरी स्टेट नाल हो रही है, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ SHO ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। मेरे तो मैं संभाल नहीं सक रहा। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਬਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲੂਗਾ 100%। ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋਲ ਥੋੜੋ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਥੋੜੋ ਪਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 83 ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੌਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੂਈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਕਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ, ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਆਨ ਲੈਤੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ, ਨੈਵਰ। ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੈਟੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਪੈਟੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਕੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਏਡੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਹਲੇ ਵੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਾਨਾ। ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸੋਰਸ ਧੁਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।